স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। The Indian merchants present at the party pleaded with Gandhi to stay on a little longer and help them organize the protest as they did not know enough English to draft petitions and so on. Infuriated as he was, Gandhi decided to postpone his return and the farewell party immediately turned into a planning committee, formulating a plan of action against the bill. Thus, Gandhi's first struggle in South Africa was launched against the disfranchising bill of the Natal government. পার্টিতে উপস্থিত ভারতীয় বণিকরা গান্ধীকে আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তাদের প্রতিবাদ সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন কারণ তারা আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি করার জন্য যথেষ্ট ইংরেজি জানেন না। রাগান্বিত হয়ে গান্ধী তার প্রত্যাবর্তন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং বিদায়ী পার্টি অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা কমিটিতে পরিণত হয়, বিলের বিরুদ্ধে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর প্রথম সংগ্রাম নাটাল সরকারের ডিফ্রাঞ্চাইজিং বিলের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল। It is also noteworthy that before Gandhi, Indians did not demand equal treatment because they felt that they were discriminated against due to their backwardness or lack of civilization. However, discrimination against Gandhi, the first westernized Indian in South Africa, demonstrated to all that the root cause of discrimination lay, above all else, in the color of their skin. Further, the responsibility of waging a struggle against racial discrimination lay heavily on the shoulders of Gandhi as he could speak the white man's language, understand their law and confront them as an equal. এটাও উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীর আগে ভারতীয়রা সমান আচরণের দাবি করেনি কারণ তারা অনুভব করেছিল যে তারা তাদের অনগ্রসরতা বা সভ্যতার অভাব এর কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যাই হোক, গান্ধীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম পশ্চিমা ভারতীয় সকলের কাছে প্রমাণ করে যে বৈষম্যের মূল কারণ সর্বোপরি তাদের ত্বকের রঙে। তদুপরি জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর দায়িত্ব গান্ধীর কাঁধে ছিল কারণ তিনি শ্বেতাঙ্গদের ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাদের আইন বুঝতে পারেন এবং তাদের সমান হিসাবে মোকাবিলা করতে পারেন। Led by Gandhi, several Indians living in Natal submitted a petition against the bill. When the bill was passed despite Indian opposition, Gandhi sent a monster petition signed by 10,000 Indians to the Secretary of State for the Colonies in England, then Lord Ripon, with the appeal that the unjust bill should not be assented to by the Queen. 1,000 copies of the petition were circulated, acquainting the Indian public for the first time with conditions in Natal. Several newspapers, including the Times of India and the London Times, supported Indian demands. Hopeful of the bill being vetoed, Gandhi felt that sustained agitation would be needed to impress the colonial secretary. Thus, feeling the need for a permanent organization to unite the Indians for a continuous struggle, Gandhi founded the Natal Indian Congress, NIC, on the 22nd of May 1894. গান্ধীর নেতৃত্বে নাটালে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন ভারতীয় বিলের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন জমা দেন। ভারতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি পাশ হলে গান্ধী 10,000 ভারতীয় দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি দানব পিটিশন পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের উপনিবেশের সেক্রেটারি অফ স্টেট তখন লর্ড রিপন এর কাছে এই আবেদনের সাথে যে অন্যায্য বিলটি রানীর সম্মতি দেওয়া উচিত নয়। পিটিশনের 1,000 কপি প্রচার করা হয়েছিল, ভারতীয় জনসাধারণকে প্রথমবারের মতো নাটালের শর্তগুলির সাথে পরিচিত করে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং লন্ডন টাইমস সহ বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ভারতীয় দাবিকে সমর্থন করেছিল। বিলটি ভেটো পাওয়ার আশায় গান্ধী মনে করেছিলেন যে ঔপনিবেশিক সচিবকে প্রভাবিত করার জন্য টেকসই আন্দোলনের প্রয়োজন হবে। এইভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্য ভারতীয়দের একত্রিত করার জন্য একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে গান্ধী 22 মে 1894 সালে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস NIC প্রতিষ্ঠা করেন। The formation of NIC is seen as the beginning of the moderate phase of Gandhi's struggle in South Africa. In this period, Gandhi sent petitions and memorials to the South African legislatures, to the colonial secretary in London and to the British Parliament to voice the demands of the Indian people and arouse the British sense of justice and fair play. He also made efforts to unite the Indians and give wide publicity to their demands. He tried to secure the support of people and governments in South Africa, India as well as in Britain for the Indian cause. In India, the Indian National Congress even passed a resolution condemning the disfranchising bill. NIC গঠনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সংগ্রামের মধ্যম পর্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হয়।
এই সময়কালে গান্ধী ভারতীয় জনগণের দাবিতে সোচ্চার এবং ব্রিটিশদের ন্যায়বিচার ও ন্যায্য খেলার বোধ জাগিয়ে তুলতে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসভা, লন্ডনের ঔপনিবেশিক সচিব এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পিটিশন ও স্মারক পাঠান। তিনি ভারতীয়দের একত্রিত করার এবং তাদের দাবির ব্যাপক প্রচার করার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি ভারতীয় স্বার্থে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং ব্রিটেন জনগণ ও সরকারের সমর্থন নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এমনকি ভোটাধিকার বিলের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। Colonial-born Indian Educational Association was also founded under the aegis of the Congress. It was a kind of debating society with a mini library for the members. It thus served to stimulate thought and ventilate the needs and grievances of educated youth. For the purpose of propaganda, Gandhi wrote two pamphlets, namely, An Appeal to Every Briton in South Africa, and the other entitled, Indian Franchise, An Appeal. ঔপনিবেশিক বংশোদ্ভূত ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশনও কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সদস্যদের জন্য একটি মিনি লাইব্রেরি সহ এক ধরনের বিতর্ক সমিতি ছিল। এইভাবে এটি চিন্তাভাবনাকে উদ্দীপিত করতে এবং শিক্ষিত যুবকদের চাহিদা এবং অভিযোগগুলিকে বায়ু চলাচল করতে সহায়তা করেছিল। প্রচারের উদ্দেশ্যে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিটি ব্রিটিশের কাছে একটি আবেদন এবং অন্যটির শিরোনাম ইন্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজ একটি আপিল নামে দুটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। Taking note of the strong opposition against the Franchise Bill, the Colonial Office in London vetoed it on the ground that it discriminated against the inhabitants of another part of the British Empire and that the Empire could not agree to the establishment of a colour bar in legislation. Despite this, the Natal government achieved its objective by passing the bill in an amended form. ফ্র্যাঞ্চাইজ বিলের বিরুদ্ধে জোরালো বিরোধিতার কথা বিবেচনা করে লন্ডনের ঔপনিবেশিক অফিস এটিকে ভেটো দিয়েছিল যে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য অংশের বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে এবং সাম্রাজ্য আইনে একটি রঙের বার প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হতে পারে না। তা সত্ত্বেও নাটাল সরকার একটি সংশোধিত আকারে বিলটি পাশ করে তার উদ্দেশ্য অর্জন করেছে। Campaign against £25 tax on the indentured Indians. The white planters and the Natal government were not likely to stop at the disfranchising bill. Nipping the political rights of Indians was only the first step. The real point of attack was free Indian immigration and flourishing Indian trade. চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপর 25 পাউন্ড ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান হোয়াইট প্লান্টার এবং নাটাল সরকার ডিফ্রাঞ্চাইজিং বিলে থামার সম্ভাবনা ছিল না। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। আক্রমণের আসল বিষয় ছিল অবাধ ভারতীয় অভিবাসন এবং ভারতীয় বাণিজ্যের বিকাশ। Thus in 1894, the Natal government proposed to impose an annual tax of £25 on every freed indentured Indian, who refused to go back to India or wished to renew his indenture. The proposal came as a shock and the NIC resolved to take up the cause. Subsequently, when Natal government sought approval from Indian government, Viceroy Lord Elgin disapproved of the £25 tax, but agreed to a poll tax of £3. Even this was atrocious given the fact that average income of a labourer was merely 14 shillings a month. Thus NIC was able to safeguard the interests of the labourers only partially and had to wait for 20 years before the tax could be abolished by the Indian Relief Act 1914. এইভাবে 1894 সালে নাটাল সরকার প্রতিটি মুক্ত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপর 25 পাউন্ডের বার্ষিক কর আরোপের প্রস্তাব করেছিল, যারা ভারতে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল বা তার চুক্তি নবায়ন করতে চেয়েছিল। প্রস্তাবটি একটি ধাক্কা হিসাবে এসেছিল এবং এনআইসি কারণটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তীকালে নাটাল সরকার ভারত সরকারের কাছে অনুমোদন চাইলে ভাইসরয় লর্ড এলভিন 25 পাউন্ড ট্যাক্স প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু 3 পাউন্ডের পোল ট্যাক্সে সম্মত হন। এমনকি এটিও নৃশংস ছিল যে একজন শ্রমিকের গড় আয় মাসে মাত্র 14 শিলিং ছিল। এইভাবে এনআইসি শুধুমাত্র আংশিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং কর বাতিল করার আগে 20 বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভারতীয় ত্রাণ আইন 1914 দ্বারা। Gandhi visits India, 1896. In the middle of 1896, Gandhi sailed for India to fetch his wife and children. He intended to utilize his India visit by mobilizing public support for his work in South Africa. Upon reaching Rajkot, he wrote a pamphlet on the situation in South Africa which came to be known as the Green Pamphlet because of its green cover. Around the same time, plague broke out in Bombay and threatened to spread in adjoining regions such as Rajkot. Gandhi volunteered his services to the state, offering to work in the sanitation department.
Gandhi traveled to Bombay, Pune, Madras, Calcutta and Allahabad seeking help from people of all parties and shades of opinion. Sir Firoz Shah had seemed to me like the Himalaya, the Lokmanya like the ocean. But Gokhale was as the Ganges. One could have a refreshing bath in the holy river. The Himalaya was inscalable, and one could not easily launch forth on the sea, but the Ganges invited one to its bosom, Gandhi wrote in his autobiography. He called at the offices of the Pioneer, Amrit Bazar Patrika, the Bandhabasi, the Statesman, the Englishman and others, requesting them to endorse Indian demands in South Africa. Suddenly Gandhi received a cable from Durban, Parliament opens January. Return soon. In December 1896, Gandhi sailed a second time for South Africa, this time with his wife and 2 sons. Another steamship Nadiri sailed at the same time. গান্ধী ভারত সফর করেন 1896 সালের মাঝামাঝি। গান্ধী তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আসার জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কাজের জন্য জনসমর্থন জোগাড় করে তার ভারত সফরকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। রাজকোটে পৌঁছে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতির উপর একটি পুস্তিকা লেখেন যা সবুজ কভারের কারণে সবুজ প্যাম্ফলেট নামে পরিচিত হয়। প্রায় একই সময়ে বম্বেতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজকোটের মতো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার হুমকি ছিল। গান্ধী স্বেচ্ছায় রাজ্যে তার সেবা দিয়েছিলেন, স্যানিটেশন বিভাগে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গান্ধী বোম্বে, পুনা, মাদ্রাজ, কলকাতা এবং এলাহাবাদে সব দলের এবং বিভিন্ন মতের মানুষের সাহায্য চেয়েছিলেন। স্যার ফিরোজ শাহকে আমার কাছে হিমালয়ের মতো, লোকমান্যকে সাগরের মতো মনে হয়েছিল, কিন্তু গোখলেকে গঙ্গার মতো মনে হয়েছিল। পবিত্র নদীতে স্নান করা যেতে পারে। হিমালয় অস্পষ্ট ছিল এবং কেউ সহজে সমুদ্রে যেতে পারে না, কিন্তু গঙ্গা একজনকে তার বুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, গান্ধী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন। তিনি পাইওনিয়ার, অমৃত বাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য ইংলিশম্যান এবং অন্যান্যদের অফিসে ডেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দাবি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেন। হঠাৎ গান্ধী ডারবান থেকে একটি কেবল পেলেন, পার্লামেন্ট খুলবে জানুয়ারি, শীঘ্রই ফিরে আসুন। 1896 সালের ডিসেম্বরে গান্ধী দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, এই সময় তার স্ত্রী এবং 2 ছেলেকে নিয়ে। একই সময় আরেকটি বাষ্পবাহী জাহাজ নাদেরি যাত্রা করে। Gandhi gets lynched in Natal. In his green pamphlet, Gandhi had drawn a purposely subdued picture of the conditions of Indians in South Africa. Yet, an exaggerated version reached Natal through the newspapers, evoking the wrath of many Europeans there. Consequently, when Gandhi reached the port of Durban on the 18th of December, his ship was quarantined on the pretext of Bombay plague. But the real reasons lay elsewhere. Gandhi was the real target and his entry was being opposed based on 2 charges, 1, that whilst in India he had indulged in unmerited condemnation of the Natal whites, 2, that with a view to swamping Natal with Indians, he had specially brought the 2 shiploads of passengers to settle there. নাটালে গান্ধীকে মারধর করা হয়। গান্ধী তার গ্রিন প্যাম্ফলেটে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থার একটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নমনীয় চিত্র এঁকেছিলেন। তবুও একটি অতিরঞ্জিত সংস্করণ নাটাল সংবাদপত্রের মাধ্যমে পৌঁছেছিল, যা সেখানকার অনেক ইউরোপীয়দের ক্রোধ জাগিয়েছিল। ফলস্বরূপ 18ই ডিসেম্বর গান্ধী যখন ডারবান বন্দরে পৌঁছেছিলেন, তখন বোম্বে প্লেগের অজুহাতে তার জাহাজটিকে আলাদা করা হয়েছিল। কিন্তু আসল কারণ অন্য জায়গায়। গান্ধী ছিলেন প্রকৃত লক্ষ্য এবং 2টি অভিযোগের ভিত্তিতে তার প্রবেশের বিরোধিতা করা হয়েছিল। 1, যে ভারতে তিনি নাটাল শ্বেতাঙ্গদের অযৌক্তিক নিন্দায় লিপ্ত ছিলেন। 2, যে ভারতীয়দের সাথে নাটাল জলাবদ্ধ করার জন্য তিনি সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য যাত্রীদের 2টি জাহাজ বিশেষভাবে নিয়ে এসেছিলেন। Gandhi was absolutely innocent and maintained his right to land at Port Natal. When finally the ships were permitted to enter harbour, Gandhi was caught and lynched by a European mob while he was walking his way home. He was saved in time by the efforts of the wife of a senior police official. Gandhi however refused to prosecute his assailants, producing a profound impression, and the whites felt ashamed of their conduct. গান্ধী একেবারে নির্দোষ ছিলেন এবং পোর্ট নাটালে অবতরণের অধিকার বজায় রেখেছিলেন। অবশেষে জাহাজগুলিকে বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে গান্ধী বাড়ি যাওয়ার পথে ইউরোপীয় জনতার হাতে ধরা পড়ে এবং পিটিয়ে মেরে ফেলে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার স্ত্রীর প্রচেষ্টায় তিনি যথাসময়ে রক্ষা পান।
গান্ধী অবশ্য তার আততায়ীদের বিচার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গরা তাদের আচরণের জন্য লজ্জিত বোধ করেছিল। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।